नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सेठ जे.एच. सोनावाला हाईस्कूल में अमदावाद ऑनलाइन एज्युकेशन विडियो में हूँ पंकज पटेल आप सबનું स्वागत करूँ છું। विद्यार्थी मित्रों, विषय धोरण 11 तत्वज्ञान में आज आप एक नवो टॉपिक शीखवा जई रह्या छीए, विरोधाश्रित अनुमान की व्याख्या। तो विद्यार्थी मित्रों, अगाऊ आपणे जोयुं के विधानना जे विरोध छे ए विरोधना આપણે પ્રકારો જોયા અને એ વિધાનના જે પ્રકારો છે તે જ પ્રમાણે હવે આપણે વિરોધાશ્રિત અનુમાનની વ્યાખ્યા જોઈશું। વિરોધાશ્રિત અનુમાન તેને કહેવાય છે કે વિરોધાશ્રિત અનુમાન એટલે આધાર વિધાનની સત્યતા કે અસત્યતા પરથી તેના વિરોધી વિધાનની સત્યતા, અસત્યતા કે શંકાશીલતા અંગે તારવવામાં આવેલું અનુમાન। જેમ કે સર્વ માણસો મરણશીલ વ્યક્તિઓ છે, આ હા વિધાન છે, માટે કેટલાક માણસો મરણશીલ વ્યક્તિઓ નથી, આ ફલિત વિધાન ન પ્રકારનું છે। તો આ ઉદાહરણમાં આધાર વિધાન સર્વ માણસો મરણશીલ વ્યક્તિઓ છે જો એ સત્ય હોય તો ફલિત વિધાન કેટલાક માણસો મરણશીલ વ્યક્તિઓ નથી એ અસત્ય હોવું જોઈએ। એમ કહેતી વખતે આપણે વિરોધાશ્રિત अनुमान करीए छीए। तो आम विरोधाश्रित अनुमान की रचना अंगे अने व्याख्या अने उदाहरणना आधारे आपणे केटलीक बाबतो स्पष्ट करीशुं। जेम के विरोधाश्रित अनुमान की रचना विधानना विरोध पर थयेली होय छे। आधार विधान अने फलित विधान एकबीजाना विरोधी होय छे। जेम के आधार विधान हाँ छे तो फलित विधान न छे। आधार विधान अने फलित विधानना उद्देश्य पद अने विधेय पद समान होय छे। अने जेम के आपणे जोई शकीए छीए अहींया के माणसो ए उद्देश्य पद बंने ज विधानों में समान छे अने मरणशील व्यक्तिओ विधेय पद ए पण बंने विधानों में समान छे। बंने प्रकारना विधानों में इयत्ता में गुण में के इयत्ता अने गुण में बंने में तफावत होय छे। तो अहींया आ उदाहरण में पण आपणे जोई शकीए छीए के प्रथम विधाननी अंदर इयत्ताकारक सर्व छे ज्यारे बीजामां केटलाक छे। प्रथम विधाननी अंदर एटले के आधार विधान में जे गुण है ते हाँ है एटले के विधिवाचक है अने फलित विधान जेनी अंदर जे गुण है ते न एटले के निषेधवाचक है। हवे आपणे वात करीशुं विद्यार्थी मित्रों विरोधाश्रित अनुमानना प्रकार। आपणे जाणीए छीए के विरोधाश्रित अनुमाननी रचना विधानना विरोध पर थयेली होय छे अने विधानना विरोधना 4 प्रकार छे अने चारे 4 प्रकारोनी आपणे समज मेळवीशुं। आश्रयाश्रित विरोधाश्रित अनुमान, अंश विरोधाश्रित अनुमान, उप विरोधाश्रित अनुमान अने पूर्ण विरोधाश्रित अनुमान। तो हवे आपणे जोईए विरोधाश्रित अनुमानना नियमो। बे समान उद्देश्य अने विधेय पदवाळा एटले के विरोधी विधानों वच्चे जो तार्किक संबंध होय आथी कोईपण एक विधाननी सत्यता कि असत्यता ने आधारे तेना विरोधी विधाननी सत्यता, असत्यता कि शंकाशीलता अंगे अनुमान थई शके छे। आथी हवे आपणे विरोधाश्रित अनुमानना चारेय प्रकारोने अनुलक्षीने विरोधाश्रित अनुमानना नियमोनी स्पष्टता करीए। आश्रयाश्रित विरोधाश्रित अनुमानना नियमो। समान पदोवाळा अने समान गुणवाळा सर्वदेशी अने एकदेशी विधानों वच्चे आश्रयाश्रित विरोध होय छे। आ प्रकारना विरोध पर रचायेला अनुमानना नियमो जोईए। तो तेना नियमों में पहलो नियम छे कि जो सर्वदेशी विधान सत्य होय तो एक देशी विधान पण सत्य ज होय छे। जेम के सर्व वैज्ञानिको प्रयोगशील व्यक्तिओ छे, आ विधाननो प्रकार छे हाँ। ए सर्वदेशी विधान सत्य होय तो केटलाक वैज्ञानिको प्रयोगशील व्यक्तिओ छे एटले के ह एटले के आ विधान पण विधिवाचक छे। ए एक देशी विधान पण सत्य छे एवुं अनुमान थई शके। ए ज प्रमाणे जो कोईपण विधान एवुं होय के कोईपण माणस संपूर्ण व्यक्ति नथी ना प्रकार ए सर्वदेशी विधान सत्य होय तो केटलाक माणसो संपूर्ण व्यक्ति नथी न विधान ए एक देशी विधान पण सत्य ज होय छे एवुं अनुमान थई शके। टूंकमां आपणे एवुं कही शकीए कि जो हा सत्य तो ह सत्य ज होय छे
અને ના સત્ય તો ન પણ સત્ય જ હોય છે. હવે નિયમ બીજો, જો સર્વદેશી વિધાન અસત્ય હોય તો એક દેશી વિધાન શંકાસ્પદ હોય છે. એટલે કે સર્વ અધ્યાપકો આનંદી વ્યક્તિઓ છે, આ પ્રકારનું વિધાન છે. અને એ વિધાન જો અસત્ય હોય તો કેટલાક અધ્યાપકો આનંદી વ્યક્તિઓ છે વિધાન એ એક દેશી વિધાન સત્ય છે એવું અનુમાન થઈ શકે. પણ જો સર્વ માણસો અમર વ્યક્તિઓ છે એ સર્વદેશી વિધાન અસત્ય હોય તો કેટલાક માણસો અમર વ્યક્તિઓ છે એ એક દેશી વિધાન પણ અસત્ય હોય છે એવું અનુમાન થઈ શકે. તો આમ જો સર્વદેશી વિધાન અસત્ય હોય તો એક દેશી વિધાન શંકાસ્પદ હોય છે. ટૂંકમાં આ પ્રમાણે આપણે ટૂંકમાં નિયમ કહી શકીએ કે જો વિધાન અસત્ય હોય તો વિધાન શંકાસ્પદ હોય છે, અને જો ના વિધાન અસત્ય હોય તો ન વિધાન પણ શંકાસ્પદ હોય છે. નિયમ નંબર 3, જો એક દેશી વિધાન સત્ય હોય તો સર્વદેશી વિધાન શંકાસ્પદ હોય છે. એટલે કે કેટલાક માણસો મરણશીલ વ્યક્તિઓ છે એ એક દેશી વિધાન જો સત્ય હોય તો સર્વ માણસો મરણશીલ વ્યક્તિઓ છે એ પ્રકારનું વિધાન સર્વદેશી વિધાન સત્ય હોય છે એવું અનુમાન થઈ શકે છે. પરંતુ જો કેટલાક માણસો દયાળુ વ્યક્તિઓ છે એ એક દેશી વિધાન સત્ય હોય તો સર્વ માણસો દયાળુ વ્યક્તિઓ છે એ સર્વદેશી વિધાન અસત્ય છે એવું અનુમાન થઈ શકે છે. તો આમ જો એક દેશી વિધાન સત્ય હોય તો સર્વદેશી વિધાન પણ સત્ય જ હોય છે અને અસત્ય પણ હોઈ શકે છે. આનો અર્થ એ છે કે જો એક દેશી વિધાન સત્ય હોય તો સર્વદેશી વિધાન શંકાસ્પદ હોય છે. ટૂંકમાં પ્રમાણે કહી શકાય કે જો સત્ય તો શંકાસ્પદ હોય છે, અને જો ન સત્ય તો ના શંકાસ્પદ હોય. નિયમ નંબર 4, જો એક દેશી વિધાન અસત્ય હોય તો સર્વદેશી વિધાન પણ અસત્ય હોય છે. કેટલાક માણસો અમર વ્યક્તિઓ છે વિધાન એ એક દેશી વિધાન અસત્ય હોય તો સર્વ માણસો અમર વ્યક્તિઓ છે વિધાન એ સર્વદેશી વિધાન અસત્ય છે એવું અનુમાન થઈ શકે છે. એટલે કે જો એક દેશી વિધાન અસત્ય હોય તો સર્વદેશી વિધાન અસત્ય જ હોય છે. ટૂંકમાં પ્રમાણે કહી શકાય કે જો અસત્ય હોય તો અસત્ય જ હોય છે, અને જો ન અસત્ય હોય તો ના અસત્ય જ હોય છે. આગળ જોઈશું હવે અંશ વિરોધાશ્રિત અનુમાનના નિયમો. સમાન ઉદ્દેશ્ય અને સમાન વિધેય પદવાળા બે સર્વદેશી વિધાનો વચ્ચે ગુણને લગતા વિરોધને અંશ વિરોધ કહે છે. અને આ પ્રકારના વિરોધ પર રચાયેલા અનુમાનના નિયમો આ પ્રમાણે છે. નિયમ નંબર 1, જો એક વિધાન સત્ય હોય તો બીજું વિધાન અસત્ય હોય છે. જેમ કે સર્વ બાળકો નિર્દોષ છે એ વિધાન સત્ય છે તો કોઈ પણ બાળક નિર્દોષ વ્યક્તિ નથી એ વિધાન અસત્ય છે એવું અનુમાન થઈ શકે. આનો અર્થ એ થાય કે અંશ વિરોધી વિધાનોમાં કોઈ પણ એક વિધાન સત્ય હોય તો બીજું વિધાન અવશ્ય અસત્ય જ હોય છે. ટૂંકમાં આ પ્રમાણે આપણે કહી શકીએ કે જો સત્ય હોય તો ના અસત્ય જ હોય, અને જો ના સત્ય હોય તો અસત્ય જ હોય છે. નિયમ નંબર 2, જો કોઈ પણ એક વિધાન અસત્ય હોય તો બીજું વિધાન શંકાસ્પદ હોય છે. એટલે કે સર્વ માણસો શ્રીમંત વ્યક્તિઓ છે પ્રકારનું વિધાન એ વિધાન જો અસત્ય હોય તો કોઈ પણ માણસ શ્રીમંત વ્યક્તિ નથી ના પ્રકાર એ વિધાન અસત્ય જ છે એવું અનુમાન કરી શકીએ આપણે. અને સર્વ માણસો અમર વ્યક્તિઓ છે પ્રકારનું વિધાન અસત્ય હોય તો કોઈ પણ માણસ અમર વ્યક્તિ નથી એ વિધાન સત્ય જ હોય છે એવું અનુમાન થઈ શકે. આમ કોઈ પણ એક વિધાન અસત્ય હોય તો બીજું વિધાન અસત્ય જ હોય છે, અને સત્ય પણ હોઈ શકે છે. આનો અર્થ એ કે એક વિધાન અસત્ય હોય તો બીજું વિધાન શંકાસ્પદ હોય છે. ટૂંકમાં જો
એક વિધાન હા એટલે કે અસત્ય હોય તો બીજું વિધાન ના એટલે કે શંકાસ્પદ હોય. જો એક વિધાન એટલે કે ના વિધાન અસત્ય હોય તો હા વિધાન શંકાસ્પદ હોય છે. હવે વાત કરીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો ઉપવિરોધાશ્રિત અનુમાનના નિયમો. ઉપવિરોધાશ્રિત અનુમાનના જે નિયમો છે એ નિયમની વાત કરીએ કે જે વિધાનનું ઉદ્દેશ્ય પદ અને વિધેય પદ સમાન હોય તેવા બે એકદેશી વિધાનોની અંદર જો ગુણનો વિરોધ હોય તો તેને ઉપવિરોધ કહે છે. અને તેના જે નિયમો છે એ નિયમોની આપણે ચર્ચા કરીશું. પ્રથમ નિયમ કે જો કોઈ પણ એક વિધાન સત્ય હોય તો બીજું વિધાન શંકાસ્પદ હોય છે. એટલે કે કેટલાક માણસો માયાળુ વ્યક્તિઓ છે એ વિધાન સત્ય હોય તો કેટલાક માણસો માયાળુ વ્યક્તિઓ નથી એ વિધાન સત્ય છે એવું અનુમાન થઈ શકે છે. પરંતુ કેટલાક માણસો મરણશીલ વ્યક્તિઓ છે એ વિધાન સત્ય હોય તો કેટલાક માણસો મરણશીલ વ્યક્તિઓ નથી એ વિધાન અસત્ય હોય એવું અનુમાન થઈ શકે છે. તો આમ કોઈ પણ એક વિધાન સત્ય હોય તો બીજું વિધાન સત્ય પણ હોઈ શકે છે અને અસત્ય પણ હોઈ શકે છે. આનો અર્થ એ કે ઉપવિરોધી અનુમાનમાં એક વિધાન સત્ય હોય તો બીજું શંકાસ્પદ હોય છે. ટૂંકમાં આ નિયમ પ્રમાણે જો હ વિધાન સત્ય તો ન શંકાસ્પદ અને જો ન વિધાન સત્ય હોય તો હ વિધાન શંકાસ્પદ. નિયમ નંબર 2 ઉપવિરોધાશ્રિત અનુમાનનો બીજો નિયમ જોઈએ. જો કોઈ પણ એક વિધાન સત્ય હોય તો જો કોઈ પણ એક વિધાન અસત્ય હોય તો બીજું વિધાન સત્ય જ હોય છે. જેમ કે કેટલાક યુવાનો સાહસિક વ્યક્તિઓ છે એ હ પ્રકારનું વિધાન અસત્ય હોય તો કેટલાક યુવાનો સાહસિક વ્યક્તિઓ નથી એ ન પ્રકારનું વિધાન સત્ય છે આવું અનુમાન કરી શકાય. આનો અર્થ એ કે ઉપવિરોધી વિધાનમાં કોઈ પણ એક વિધાન અસત્ય હોય તો બીજું વિધાન સત્ય જ હોય છે. ટૂંકમાં આપણે એવું કહી શકીએ કે જો હ વિધાન અસત્ય હોય તો ન વિધાન સત્ય જ હોય છે અને જો ન વિધાન અસત્ય હોય તો હ વિધાન સત્ય જ હોય છે. હવે આગળ વાત કરીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો પૂર્ણ વિરોધાશ્રિત અનુમાનના નિયમો. પૂર્ણ વિરોધાશ્રિત અનુમાન એટલે કે જે આધાર વિધાન અને ફલિત વિધાનના ઉદ્દેશ્ય પદ અને વિધેય પદ બે વિધાનોમાં ઇયત્તા અને ગુણ બંનેને લગતો વિરોધ હોય. એટલે કે આ ઉદ્દેશ પદ અને વિધેય પદ સમાન હોય પણ ઇયત્તા અને ગુણ બંને અલગ હોય એટલે કે બંનેનો વિરોધ હોય તેને પૂર્ણ વિરોધ કહે છે. અને આ પ્રકારના વિરોધ પર રચાયેલા અનુમાનના નિયમો જોઈશું કે જો કોઈ પણ એક વિધાન સત્ય હોય તો બીજું વિધાન અસત્ય જ હોય છે. જેમ કે સર્વ શિક્ષકો સાક્ષર વ્યક્તિઓ છે આ હા પ્રકારનું વિધાન એ સર્વદેશી વિધાન સત્ય હોય તો કેટલાક શિક્ષકો સાક્ષર વ્યક્તિઓ નથી એ ન પ્રકારનું એક દેશી વિધાન અસત્ય જ હોય એવું અનુમાન થઈ શકે છે. આનો અર્થ એ થયો કે વિરોધી વિધાનોમાં કોઈ પણ એક વિધાન સત્ય તો બીજું વિધાન અવશ્ય અસત્ય જ હોય છે. ટૂંકમાં આપણે એવું કહી શકીએ કે જો હા સત્ય હોય તો ન અસત્ય જ હોય, જો ના સત્ય હોય તો હ અસત્ય જ હોય, જો હ સત્ય હોય તો ના અસત્ય જ હોય છે અને જો ન સત્ય હોય તો હા અસત્ય જ હોય છે. નિયમ નંબર 2 જો કોઈ પણ એક વિધાન અસત્ય હોય તો બીજું વિધાન સત્ય જ હોય. જેમ કે સર્વ માણસો વૈજ્ઞાનિક વ્યક્તિઓ છે આ હા પ્રકારનું વિધાન છે. એ સર્વદેશી વિધાન જો અસત્ય હોય તો કેટલાક માણસો વૈજ્ઞાનિક વ્યક્તિઓ નથી એ એક દેશી વિધાન સત્ય જ હોય આવું અનુમાન કરી શકાય. આનો અર્થ એ થયો કે પૂર્ણ વિરોધી વિધાનમાં કોઈ પણ એક વિધાન અસત્ય હોય તો બીજું વિધાન અવશ્ય સત્ય જ હોય છે. ટૂંકમાં આપણે એના નિયમોને આ પ્રમાણે રજૂ કરી શકીએ કે જો આ પ્રકારનું વિધાન અસત્ય હોય તો ન પ્રકારનું વિધાન સત્ય જ હોય છે. જો ના પ્રકારના વિધાન અસત્ય હોય તો હ પ્રકારનું વિધાન સત્ય જ હોય. જો હ પ્રકારનું વિધાન અસત્ય હોય તો ના પ્રકારનું વિધાન સત્ય જ હોય છે. જો ન વિધાન અસત્ય હોય તો હા વિધાન સત્ય જ હોય છે. તો આમ વિદ્યાર્થી મિત્રો
આપણે અહીંયા વિરોધાશ્રિત અનુમાનના નિયમો પ્રમાણે આશ્રયાશ્રિત વિરોધાશ્રિત અનુમાનના 4 નિયમોને આધારે કુલ 8 અનુમાનો થઈ શકે અને અંશ વિરોધાશ્રિત અનુમાનના 2 નિયમને આધારે કુલ 4 અનુમાનો થઈ શકે અને ઉપવિરોધાશ્રિત અનુમાનના 2 નિયમોને આધારે 4 અનુમાનો થઈ શકે છે અને પૂર્ણ વિરોધાશ્રિત અનુમાનના 2 નિયમોને આધારે 8 અનુમાનો થઈ શકે છે. તો આમ આ રીતે 8 + 4 + 4 + 8 એમ કુલ 24 અનુમાનોને સરળતાથી યાદ રાખવા માટે આપણે અહીંયા નીચે જે દર્શાવેલ કોષ્ટક છે તેને સમજી શકીએ કે વિધાન સત્ય હોય તો ડાબી બાજુથી જુઓ અને જો વિધાન અસત્ય હોય તો જમણી બાજુથી જુઓ. એટલે કે જો વિધાન સત્ય હોય તો આપણે આ બાજુથી જોઈશું અને વિધાન અસત્ય હોય તો આ બાજુથી આપણે જોઈશું. હવે જોઈએ કે જો ઉપરના કોષ્ટકમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો કે સત્ય, અસત્ય, સત્ય અને અસત્ય એમ કુલ 4 કોલમ દર્શાવવામાં આવેલી છે. તો આપેલું વિધાન સત્ય હોય તો કોષ્ટકમાં આપેલા ઊભા પ્રથમ સ્તંભમાં વિધાન કયો છે તે શોધી કાઢવાનું અને જમણી બાજુએ આવેલી આડી હરોળના શીર્ષક અનુસાર બાકીના 3 વિધાનોની સત્યતા, અસત્યતા કે શંકાશીલતા અંગેનો નિર્ણય કરવામાં આવે. દાખલા તરીકે હા વિધાન સત્ય હોય તો કોષ્ટકની ડાબી બાજુથી જોઈ શકાય. એટલે કે અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આપેલું વિધાન માનો કે હા પ્રકારનું છે તો એ હા પ્રકારનું વિધાન જો આપ્યું હોય તો કોષ્ટક ડાબી બાજુથી જોઈ શકાય કે તેની જમણી બાજુની આડી હરોળમાં ના વિધાન અસત્ય છે અને હ વિધાન સત્ય છે, હ વિધાન સત્ય છે અને ન વિધાન અસત્ય છે. તો આમ વિદ્યાર્થી મિત્રો જો આ પ્રકારનું વિધાન છે તો ના વિધાન અસત્ય હોય, હ વિધાન સત્ય અને ન વિધાન અસત્ય હોય છે. હવે બીજું કે આપેલ વિધાન અસત્ય હોય, આપેલ વિધાન અસત્ય હોય તો કોષ્ટકમાં આપેલ ઊભા સ્તંભના છેલ્લા સ્તંભમાં વિધાન કયો છે તે શોધી કાઢવું અને ડાબી બાજુએ આવેલી આડી હરોળના શીર્ષક અનુસાર બાકીના 3 વિધાનોની સત્યતા, અસત્યતા કે શંકાશીલતા અંગે નિર્ણય કરી શકાય. જેમ કે જો હા વિધાન અસત્ય હોય, હા વિધાન અસત્ય હોય તો કોષ્ટકની જમણી બાજુથી જોઈ શકાય કે તેની ડાબી બાજુની આડી હરોળમાં ના શંકાસ્પદ છે. એટલે કે આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો કે જો વિધાન ના પ્રકારનું હોય તો હા પ્રકારનું વિધાન માની લો કે આપણે જે વિધાન છે તે ના પ્રકારનું છે અને તે ના પ્રકારના વિધાનની આપણે સત્યતા તપાસવી હોય તો હા પ્રકારનું વિધાન એ શંકાસ્પદ રહેશે. હાની પાસે જે ક્વેશ્ચન માર્ક આપેલો છે તેના આધારે આપણે એવું કહી શકીએ કે ના વિધાનની સત્યતામાં જે હા પ્રકારનું વિધાન છે એ ક્વેશ્ચન માર્ક એટલે શંકાસ્પદ છે, ન પ્રકારનું વિધાન એ પણ શંકાસ્પદ છે અને હ પ્રકારનું જે વિધાન છે એ વિધાન સત્ય હોય છે. તો આમ હા વિધાન સત્ય હોય તો કોષ્ટકની જમણી બાજુએથી જોઈ શકાય કે તેની ડાબી બાજુની આડી હરોળમાં ના શંકાસ્પદ છે, હ શંકાસ્પદ છે અને ન સત્ય છે. હવે ભાગ્યે જ કહેવાની જરૂર પડે છે કે કોષ્ટકમાં જે વિધાનની આગળ પ્રશ્ન ચિહ્ન દર્શાવે છે તે વિધાનની સત્ય કે અસત્ય નહીં ગણતો શંકાસ્પદ ગણવા જોઈએ. આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે હા, ના, હ, ન એ ચારેય વિધાનોની આ 24 અનુમાનને આપણે સરળતાથી યાદ રાખી શકીએ તેમ છીએ.